Hello students, in the previous video we were discussing basics about the internal reconstruction, and as I told you in the previous video that in any of the internal reconstruction scheme or a transaction there are only two set of transactions. One, creating the artificial profit, utilization of that artificial profit. Artificial profit is created from the basically from one, existing reserves, second, upward revaluation of assets, and remaining one is sacrifices by various stakeholders. Sacrifices by equity shareholders or may preference shareholders or debenture holders or bank or financial institutions or creditors. And once artificial profit is created, it is being utilized to writing out the losses, writing out the fictitious asset, and those assets which are highly overvalued means their book value is higher than their market value, and we need to bring down to its correct value. And after this, any balance available, we have to transfer to capital reserve. Now we'll discuss for each and every transaction what is the accounting treatment and what is the logic behind it, how the entries to be passed. Try to understand. If you understand the logic behind that, you don't have to remember the entry at all. In any of the transaction, you can easily pass the entries. So one by one, we'll discuss each and every portion of this. So first of all, for this artificial profit, we create one temporary pool. Temporary pool means where we whatever the artificial profit is created, we transfer to that, and from that we utilize it. So it's like one water tank. If you see here, so we have one water tank in sort of a capital reduction account. We call it capital reduction account. This account is temporary account specifically created for the artificial profit, capital reduction purpose, internal reconstruction purpose, and once this account is not required, we transfer to capital reserve. So whenever artificial profit is created, now it's a profit. Obviously, as per the nominal account rule, profit is to be credited. So whenever we have any profit during the scheme, it is to be credited to this account, and whenever profit is utilized, or you can say whenever during the scheme we have any sort of a loss, this account will be debited. So this capital reduction account is specifically temporary account, specifically created for the artificial profit. Whenever it's created, means whenever during the scheme we have any profit, this account will be credited. During the scheme, any of the loss we are having, this account will be debited. At the last, when the scheme is over, this account will be transferred to capital reserve. Now we discuss one by one each transaction. First of all, we take the all example of the creating the artificial profit. In second part, we go for the utilization of this profit. So first, the basic source of creating the artificial profit is always utilizing the existing reserve. Now we may have question how we come to know where we have this profit reserves. So balance sheet liability side, always you have a separate heading reserves. So in case in any of the question, when reserves is available in the question, whether it's given or not, we have to utilize it to create the artificial profit. રિઝર્વની બેલેન્સ શું હોય? ક્રેડિટ. એનો યુઝ કરી તો શું થાય? ડેબિટ. તો આપણે જેટલી પણ રિઝર્વ્સ આપી હોય ને બેલેન્સ શીટમાં, એ રિઝર્વ્સને યુઝ કરીને આર્ટિફિશિયલ પ્રોફિટ ક્રિએટ કરવાનો. તો એન્ટ્રી શું થશે? રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ, બીકોઝ રિઝર્વની બેલેન્સ ક્રેડિટ હોય. કોઈ પણ રિઝર્વ, જનરલ રિઝર્વ ઓર રેવન્યુ રિઝર્વ, એની સોર્ટ ઓફ એ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોફિટને ક્યાં લઈ જવાનું છે? સેપરેટ અકાઉન્ટ, કેપિટલ રિડક્શન. સો જેટલી પણ બેલેન્સ શીટમાં રિઝર્વ્સ આપી હોય, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇમિડિયેટલી યુ ટુ યુઝ ઇટ ફોર ક્રિએટિંગ ધ આર્ટિફિશિયલ પ્રોફિટ. ધોઝ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ, બીકોઝ રિઝર્વની બેલેન્સ ક્રેડિટ હોય, યુઝ કરી એટલે ડેબિટ થશે. રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિડક્શન. નેક્સ્ટ ઇઝ અસેટ. આપણી બેલેન્સ શીટમાં કોઈ પણ અસેટ હોય જેની બુક વેલ્યુની માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં ઓછી હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ધ બેલેન્સ શીટ લેન્ડ ઇઝ સે ફોર એક્ઝામ્પલ શોન એટ 5 લાખ રૂપીસ અને રિયલ વેલ્યુ ઇઝ 20 લાખ રૂપીસ. તો આપણે અસેટની રિયલ વેલ્યુ લઈ જાય તો જે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ છે જેની રિયલ વેલ્યુ 20 લાખ છે, તો આપણે 20 લાખે લઈ જાય તો આપણી લેન્ડની વેલ્યુ કેટલી ઇન્ક્રીઝ થશે? 15 લાખ રૂપીસ. તો 15 લાખ રૂપીસ છે આપણી લેન્ડની વેલ્યુ વધી, એ આપણા માટે લોસ છે કે પ્રોફિટ છે? તમે વિચારો કે તમારે અસેટની વેલ્યુ વધી તો તમને ખુશી થાય કે દુઃખ થશે? ઓબ્વિયસલી ઇટ્સ એ મેટર ઓફ હેપીનેસ, ઇટ્સ અ પ્રોફિટ. તો પ્રોફિટ ક્યાં લઈ જશું? કેપિટલ રિડક્શન. અચ્છા, અસેટની બેલેન્સ શું હોય? અસેટની બેલેન્સ શું હોય? ડેબિટ. કોઈ પણ વસ્તુ ડેબિટ હોય એની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય તો શું થાય? ડેબિટ. તો એન્ટ્રી થશે અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિડક્શન. કોઈ પણ અસેટની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય, પછી લેન્ડ હોય, બિલ્ડિંગ હોય, પ્લાન્ટ મશીનરી, ફર્નિચર, ફિક્સર્સ, કોઈ પણ અસેટ હોય એની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિડક્શન.
હવે માનો કે આપણે અસેટ સેલ કરી છે, હવે સેલ કરો તો યુ મે હેવ એ પ્રોફિટ, યુ મે હેવ લોસ. હવે આપણે અત્યારે પ્રેઝન્ટલી વી આર ડિસ્કસિંગ ધ એની ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન વાઇલ ઇન્ટરનલ રિકન્સ્ટ્રક્શન સ્કીમ ઇઝ ઇન ઓપરેશન. આપણે સેપરેટ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત નથી કરતા, નોર્મલ આપણે બીજા ચર્ચા ઇન્ટરનલ રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન ના ટ્રાન્ઝેક્શન છે. તો ડ્યુરિંગ ધ સ્કીમ આપણે કોઈ અસેટ વેચી, તો તમે અસેટ વેચો તો ડઝ ઇટ નેસેસરી કે અસેટની જેટલી બુક વેલ્યુ એટલામાં જ આપણે સેલ કરી? નો. વી મે સેલ ધ અસેટ્સ એટ અ પ્રાઇસ વિચ ઇઝ હાયર દેન ધ ઇટ્સ બુક વેલ્યુ ઓર લોઅર દેન ધ બુક વેલ્યુ. જો અસેટની વેલ્યુ, અસેટની સેલ પ્રાઇસ એની બુક વેલ્યુ કરતાં વધારે થાય તો ઓબ્વિયસલી વી હેવ એ પ્રોફિટ, અને ઓછી થાય તો વી હેવ એ લોસ. ડ્યુરિંગ ધ સ્કીમ જો આપણને પ્રોફિટ થાય તો ઓબ્વિયસલી આપણે ક્યાં લઈ જવાનું? કેપિટલ રિડક્શન. અને લોસ થાય તો કેપિટલ રિડક્શનમાં ડેબિટ થશે. સો એન્ટ્રી થશે, અસેટ સેલ કરશું, પૈસા આવશે. વોટ કમ્સ ઇન ડેબિટ? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ, કેશ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ. Asset, it's item of real account. So what comes in debit, what goes out? Credit. So asset જશે બિઝનેસમાંથી, what goes out? Credit. તો કેશ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અસેટ. હવે પ્રોફિટ હશે તો શું થશે? કેપિટલ રિડક્શન ક્રેડિટ થશે. લોસ હશે તો કેપિટલ રિડક્શન ડેબિટ. નાઉ સેક્રિફાઇસીસ બાય વેરિયસ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. આપણે અલગ અલગ સ્ટેક હોલ્ડર્સ કોઈ પણ સેક્રિફાઈસ કરે એમાં સૌથી પહેલા આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સની વાત કરી. તો જો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ કેવી રીતે આપણે એની પાસે કંપની સેક્રિફાઈસ કરે તો કેવી રીતે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ સેક્રિફાઈસ કરે? ટેક વન એક્ઝામ્પલ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બેટર. નાઉ ટ્રાય ટુ બી વેરી try to be focused here because it's very important. કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સને જે પ્રોબ્લેમ થતો ને, કન્ફ્યુઝન થતો ને, આ પોઈન્ટ છે. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એક વાર ધ્યાનથી સમજશો ને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. સે ક્વેશ્ચન વેરી સ્મોલ, ઇન્સ્ટેડ ઓફ ડિસ્કસિંગ ડાયરેક્ટલી ટુ ધ થિયોરિટિકલ પોર્શન, આપણે એને પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચનના રેફરન્સમાં ડિસ્કસ કરશું. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું. 20,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 100 each, 20,000 equity shares of 100 each are reduced to share of 40 each, fully paid. કંપનીમાં 20,000 શેર્સ કંપની ઓલરેડી ઇશ્યુ કર્યા છે, 100 રૂપીસનો શેર છે. each are reduced to 40. 100 રૂપિયાનો શેર કંપનીએ બધા શેર હોલ્ડર્સને શું કર્યું? લેટર લખ્યો, ઈમેલ લખ્યો, ફોન કર્યો, વોટ્સઅપ કર્યું, મેસેજ કર્યું, ને કંપનીએ શેર હોલ્ડર્સને કીધું કે ભાઈ હવેથી તમારો શેર છે એ 100 રૂપીનો શેર 40 રૂપીસનું છે. અચ્છા, તમે એવાના એક શેર હોલ્ડર તમને ફોન આવે કે તમારો 100 રૂપિયાનો શેર છે હવેથી 40 રૂપિયા છે. સડનલી તમને શોક લાગશે, આઘાત લાગશે કે સાલું 100 રૂપિયાની નોટ લઈ લીધી હતી અને હવે ફોન કરીને એમ કહી દો કે હવે આ શેર 40 રૂપિયાનો, તમારા 60 રૂપિયાનું શું? તો તમને લોસ થશે. બિકોઝ કંપની બંધ થશે. આ ટ્રાન્ઝેક્શન પછી કંપની બંધ થાય તો તમને કેટલા રૂપિયા પાછા આવે? 100 ના 40 કરી નાખે તો ઓબ્વિયસલી તમને 40, એનો મતલબ તમારા 60 રૂપિયા તો ગયા જ છે. તો શેર હોલ્ડર્સ આ 60 રૂપિયા સેક્રિફાઈસ કરે છે. તમે કહો કોઈ શું કામ કરે? વાય ઇવન ડુ? તો નહીં કરે તો કંપની હાવ બંધ થાય, 100 રૂપિયા જશે. અત્યારે 100 ના 40 કરે છે, 60 જતા કરે છે, તો ફ્યુચરમાં 40 તો આવશે, ઓલ તો બધા જ હશે. બીજું કંપની સારું પરફોર્મ કરશે તો કદાચ આગળ જતા બોનસ આપીને પાછા એટલા ભણે. તો કંપનીને, મેનેજમેન્ટને ચાન્સ આપવાની વાત છે. તો શેર હોલ્ડર્સ છે એ કંપની મેનેજમેન્ટ બધાને સમજાવે, કન્વિન્સ કરે, ની ઓલ આર એગ્રી, ફાઇન, સ્કીમ ઇઝ ઓપરેશન. નહીં થાય તો નહીં. સો કંપનીએ 100ના શેર્સથી 40 છે એ સેવા કન્વર્ટ કર્યું છે 40 ફૂલી પેઇડ અપ. વોટ ઇઝ અ ફૂલી પેઇડ અપ? તો હવે શેર 100 રૂપિયાનો શેર કેટલાનો થઈ ગયો? 40નો. પછી આગળ કંપનીની ઈચ્છા થાય 60 રૂપિયા મગાવો તો મગાવી શકાય? નો, કેમ કે હવે શેર જ 40 રૂપીસનું થઈ ગયું. દરેક શેર્સ છે એની આઈડેન્ટિટી હોય, ફેસ વેલ્યુ છે એની આઈડેન્ટિટી છે. 100 રૂપિયા એની ફેસ વેલ્યુ હતી, હવે 40 થઈ ગયું. હવે શેરની કેટેગરી ચેન્જ થઈ ગઈ. હવે કંપનીમાં પહેલા 100નો શેર હતો, હવે 40ની કેટેગરી નથી ગઈ. ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ. ઇટ્સ કોલ્ડ change in the face value. What is called change in face value? 100 રૂપિયાની face value reduced to 40. તો આમાં શેરની face value ચેન્જ થાય છે. અને સ્ટુડન્ટ્સ રિમેમ્બર વન થિંગ, whenever there is a change in face value, જ્યારે પણ face value માં ચેન્જ થાય ને એનો મતલબ કંપનીના શેરની કેટેગરી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અને જ્યારે કેટેગરી ચેન્જ થાય ને ત્યારે ઓલ કેટેગરી કેન્સલ કરી યુ ટુ બ્રિંગ ધ ન્યૂ કેટેગરી ઇન ટુ પિક્ચર. તો આપણે 100 રૂપિયાની કેટેગરી કેન્સલ કરવી પડશે, 60ની કેટેગરી, 40ની કેટેગરી લેવી પડશે. તો 100 રૂપિયાનો શેર છે, શેર કેપિટલ ક્રેડિટ હોય, એને કેન્સલ કરવું તો ડેબિટ કરવું પડે. તો એન્ટ્રી થશે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 20,000 into 100 એટલે 20 લાખ રૂપીસ. હવે
નવા શેર કેટલાના બની જશે 40, તો 20,000 into 40 8 લાખ રૂપિયા. 20 લાખ રૂપિયાની શેર કેપિટલ 1 રૂપિયો પે કર્યા વગર, કાંઈ રૂપિયા આપ્યા વગર 8 લાખ થઈ જાય તો કંપનીને તો બેનિફિટ છે, પ્રોફિટ છે. આ પ્રોફિટ ડ્યુરિંગ ધ સ્કીમ છે. તો આપણે ક્યાં લઈ જવાનું નક્કી કર્યું? તો ડ્યુરિંગ ધ સ્કીમ ક્યાંય પણ પ્રોફિટ થાય વી હેવ ટુ ક્રેડિટ ઇટ ટુ કેપિટલ રિડક્શન, અને ક્યાંય પણ ડ્યુરિંગ ધ સ્કીમ લોસ થાય વી હેવ ટુ ડેબિટ ધ કેપિટલ રિડક્શન. તો એ 12 લાખ રૂપિયા આપણે ક્યાં લઈ જઈશું? કેપિટલ રિડક્શન. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ચેન્જ ઇન ધ ફેસ વેલ્યુ. તો અહીંયા શું થાય છે? ફેસ વેલ્યુ રિડ્યુસ થાય છે. ફેસ વેલ્યુ રિડ્યુસ થાય, ઓલ્ડ કેટેગરી કેન્સલ કરવાની, ન્યૂ કેટેગરી યુ ટુ બ્રિંગ ઇન ધ બુક્સ, અને જે પ્રોફિટ હોય લઈ જવાનું કેપિટલ રિડક્શન. 100 રૂપિયાના શેર હવે થઈ ગયા 40 રૂપીસના. તો 100 કેન્સલ કરી 40 યુ ટુ બ્રિંગ ઇન ટુ ધ બુક્સ, અને 60 કંપની માટે બેનિફિટ છે, કેપિટલ રિડક્શન. સો જ્યારે પણ ફેસ વેલ્યુ ચેન્જ થાય, ઓલ્ડ કેટેગરી યુ ટુ કેન્સલ, ન્યૂ કેટેગરી યુ ટુ બ્રિંગ, અને પ્રોફિટ થશે કેપિટલ રિડક્શન. But take this example, 20,000 equity shares of 100 each are reduced to 60 paid up. 60 paid up. What is the difference? A 60 paid up no meaning શું થશે? Can you say category change? 160 is the same amount. 100 છે face value છે. Can you say 60 is paid up face value? No. 60 paid up છે. એની face value continue 100. તો આમાં શું થાય? કંપનીને ભવિષ્યમાં જરૂર પડે ને તો 40 રૂપિયા મગાવી શકે. અચ્છા, પ્રીવિયસ કેસમાં 100 નો શેર 40 નો થઈ ગયો, કંપની ફ્યુચરમાં 60 રૂપીસ મગાવી શકે? ડુ યુ થિંક કંપની કેન ડિમાન્ડ 60 રૂપીસ? નો. શું કામ નહીં? કેમ કે શેર 40 રૂપીસ શું થઈ ગયું છે? આ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે ને, આ તમારે જે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે ને, આ વસ્તુ છે ફૂલી પેડ. એકવાર શેર ફૂલી પેડ થઈ ગયું ને ખતમ, શેર હોલ્ડર્સની લાયબિલિટી ખતમ, ભાઈ કોઈની બે કાંઈ મગાવી શકે નહીં. પણ આ કેસમાં શું છે? 60 પેઇડ અપ છે. શું છે? પેઇડ અપ. આ વર્ડ છે ને, દેટ ઇઝ અ વેરી વેરી ક્રુશિયલ વર્ડ. કેટલા મંદબુદ્ધિ લોકોને આ વર્ડમાં ડિફરન્સ કે સમજાતું જ નથી, અને પછી કન્ફ્યુઝ થાય. વેરી સિમ્પલ. આ પેઇડ અપ છે, ફૂલી પેઇડ નથી. પેઇડ અપ એટલે ભરાયેલો, ફૂલી પેઇડ એટલે હવે કાંઈ મગાવવાનું રહે નહીં. તો આ 100 રૂપિયાનો શેર 60 પેઇડ અપ છે, એનો મતલબ કે 40 રૂપિયા કંપનીને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે મગાવી શકે. તો આ શેરની ફેસ વેલ્યુ તો હજી કન્ટિન્યુ ટુ બી ધ 100 રૂપીસ, આની ફેસ વેલ્યુ તો 100 જ હોય. જ્યારે પ્રીવિયસ કેસમાં હવે આ શેરની ફેસ વેલ્યુ કેટલી થાય? આ શેરની ફેસ વેલ્યુ 40 થઈ ગઈ, પૂરું થઈ ગયું. 100 રૂપિયાનો કોઈ રોલ જ નથી. બટ ઇન ધીસ કેસ ઇટ્સ કન્ટિન્યુ ટુ બી ધ 100 રૂપીસ શેર. ફેસ વેલ્યુ ઇઝ 60, ફેસ વેલ્યુ ઇઝ 100 એન્ડ ઇટ્સ પેડ વેલ્યુ 60. ફ્યુચરમાં ક્યારે પણ જરૂર પડે કંપની 40 રૂપીસ મગાવી શકે. તો આ કેસમાં એવું ન કહી શકાય કેટેગરી ચેન્જ, કેમ કે કેટેગરી તો 100 રૂપિયા જ છે, ખાલી એની પેડ વેલ્યુ ચેન્જ થઈ છે. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ રિડક્શન ઇન પેડ વેલ્યુ. ઓલું શું હતું? ચેન્જ ઇન ફેસ વેલ્યુ, આ ચેન્જ ઇન પેડ વેલ્યુ. પેડ વેલ્યુ ચેન્જ થાય તો તમારે ઓલ કેટેગરી કેન્સલ કરવાની જરૂર નથી. તો એન્ટ્રી શું થશે? ધીસ કોલ્ડ પેડ વેલ્યુ રિડ્યુસ્ડ. એન્ટ્રી થશે શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ. જેટલું ઘટ્યું એટલું ડેબિટ થશે. કેટલા ઘટ્યા છે? 40 રૂપીસ, એટલે 8 લાખ ટુ કેપિટલ રિડક્શન. તો ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ, પ્રીવિયસ કેસમાં ફેસ વેલ્યુ જ્યારે ચેન્જ થાય ત્યારે શેરની કેટેગરી ચેન્જ થઈ જાય, ઓલ કેટેગરી કેન્સલ કરી ન્યૂ કેટેગરી. પણ પેડ વેલ્યુ ચેન્જ થાય છે, કેટેગરી ચેન્જ નથી થતી. શેર હેવિંગ ધ સેમ કેટેગરી, તો તમારે ખાલી શેરની એન્ટ્રી કરવી પડશે? વેલ્યુ છે શેરની ઘટે ઈ જ એના માટે. તો 8 લાખ રૂપિયા શેરની વેલ્યુ ઘટી, કંપનીએ કાંઈ પણ રૂપિયો પે કર્યા વગર શેરની વેલ્યુ 8 લાખ રૂપિયા ઘટી ગઈ, તો કંપની માટે તો શ્યોરલી બેનિફિટ જ છે. ધેટ બેનિફિટ ઇઝ ટુ બી ક્રેડિટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ. સો whenever there is a change in paid up value, you have to just record the transaction for reduction. Share capital to capital reduction. પણ જો ફેસ વેલ્યુ ચેન્જ હોય તો શેર કેપિટલ ઓલ્ડ વેલ્યુ, શેર કેપિટલ ન્યૂ ટુ કેપિટલ રિડક્શન. But change in paid up value, you have to go for share capital to capital reduction. તો કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં એડજસ્ટમેન્ટમાં તમારે દેટ યુ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે ચેન્જ ઇન ફેસ વેલ્યુ છે, ચેન્જ ઇન પેડ વેલ્યુ. અચ્છા, કોઈ ક્વેશ્ચનમાં ક્લિયર નથી થતું, કન્ફ્યુઝન છે તમને, વર્ડિંગ એવા છે કંઈ ક્લિયર નથી થતું, તો હંમેશા ચેન્જ ઇન ફેસ વેલ્યુ એઝ્યુમ કરવાનું. શું એઝ્યુમ કરવાનું? ચેન્જ ઇન ફેસ વેલ્યુ. કન્સોલિડેશન ઓફ શેર્સ. વોટ ઇઝ અ કન્સોલિડેશન? કન્સોલિડેટ એટલે ભેગું કરવું, જોઈન કરવું. તો કંપની જ્યારે કંપનીમાં શેર્સની વેલ્યુ લોઅર હોય અને કંપનીને એવું થાય કે નાના શેરની બદલે આપણે શેરની વેલ્યુ વધારવી છે, તો કંપની નાના શેર ભેગા કરે.
માનો કે 10 રૂપિયાનો એક શેર છે, કંપની નક્કી કર્યું આપણે 100 રૂપિયાનો શેર કરવાનો છે, તો 10 રૂપિયાના 10 છે ને ભેગા કરે અને એક શેર બનાવે 100 રૂપિયાનો. આનાથી શું થશે? કંપનીના નંબર ઓફ શેર્સ ઘટી જશે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કન્સોલિડેશન ઓફ ધ શેર્સ. આમાં અમાઉન્ટ સેમ રહે, ખાલી નંબર ઓફ શેર ચેન્જ થશે. એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. 1 લાખ ઇક્વિટી શેર ઓફ 10 each આર કન્સોલિડેટેડ ઇનટુ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 100 each. 10 રૂપિયાનો શેર છે, આપણે 100માં કન્વર્ટ કરવો છે, તો 10 શેર ભેગા કરવા પડશે. હા, તો 10 શેર ભેગા કરી 1 લાખ શેર છે, 10 શેર ભેગા કરી નાખી તો કેટલા થશે? 10,000 શેર્સ. અમાઉન્ટ તો સેમ જ રહેશે. તો આની એન્ટ્રી શું થાય? હવે 100 રૂપિયાનો શેર છે, 10 રૂપિયાનો શેર છે, કેટલામાં કન્વર્ટ થઈ ગયું? 100. તો કંપની શેરની પેડ વેલ્યુ છે, શેરની કેટેગરી ચેન્જ થઈ ગઈ. યુ હેવ ટુ કેન્સલ ધ હોલ કેટેગરી. યુ હેવ ટુ બ્રિંગ ધ ન્યૂ કેટેગરી. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 100 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અહીંયા 10 રૂપીસ છે. ઇટ્સ અ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 10 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 100. આની ઇમ્પેક્ટ શું થશે? આની ઇમ્પેક્ટ ખાલી શું થશે કે નંબર ઓફ શેર, પેલા ઓલ્ડ નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા હતા? ઓલ્ડ નંબર ઓફ શેર 1 લાખ શેર ઇન્ટુ 10 રૂપીસ એટલે 10 લાખ. હવે ન્યૂ નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા થશે? 10 શેર ભેગા થઈ જશે. 10 શેર ભેગા થશે તો અમાઉન્ટ તો 10 લાખ જ રહેશે, પણ હવે એક શેર 100 રૂપિયાનો છે એટલે કેટલા શેર થઈ જશે? 10,000 into 100. તો અમાઉન્ટ would remain the same. પહેલા 1 લાખ શેર હતા, હવે કેટલા થઈ જશે? 10 લાખ શેર. 10,000 શેર. તો અમાઉન્ટ would remain the same, ખાલી number of shares get change. પહેલા 1 લાખ શેર હતા, 10 રૂપિયાના, હવે 10,000 શેર 100 રૂપીસના. અમાઉન્ટ would remain the same as 10 લાખ રૂપીસ. તો કન્સોલિડેશન ઇમ્પેક્ટ શું હશે? કન્સોલિડેશન ઇમ્પેક્ટ એ થશે કે નંબર ઓફ શેર ચેન્જ થશે, બાકી અમાઉન્ટ સેમ રહેશે. પણ તમારે એન્ટ્રી પાસ કરવી પડે, કેમ કે પહેલા 100 to 10 રૂપિયાનો શેર તો 100 રૂપીસનો થઈ જશે. તો એન્ટ્રી કરવી પડશે ઓલ્ડ કેટેગરી ટુ ન્યૂ કેટેગરી. ઓલ્ડ કેટેગરી 10 રૂપીસ, ન્યૂ કેટેગરી 100 રૂપીસ. એવી રીતે સબ ડિવિઝન છે. કંપનીના શેર્સની વેલ્યુ હાયર હોય, આપણે એને સ્મોલર કરી નાખવી છે, તો કંપની શું કરશે? એના પીસ કરી નાખશે. એને કહેવાય સબ ડિવિઝન. એક્ઝામ્પલ ઇઝ 10,000 equity shares of 100 each are being subdivided into 1 lakh equity share of 10 each. તો અગેન 100 રૂપિયાનો શેર 10 રૂપિયાનો થઈ ગયો. ફેસ વેલ્યુ ચેન્જ થઈ, કેટેગરી ચેન્જ થઈ. જ્યારે પણ કેટેગરી ચેન્જ થાય ને, યુ હેવ ટુ કેન્સલ ધ ઓલ કેટેગરી, યુ હેવ ટુ બ્રિંગ ધ ન્યૂ કેટેગરી. ઓલ કેટેગરી કેન્સલ કરવી પડશે, નવી કેટેગરી પિક્ચરમાં લેવી પડશે. ઓલ કેટેગરી કેટલા રૂપિયા? તો ઓલ કેટેગરી 100 રૂપીસની છે, ન્યૂ કેટેગરી 10 રૂપીસની. તો એન્ટ્રી થશે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 100 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 10. અગેન અમાઉન્ટ સેમ રહેશે. પહેલા 10 લાખ હતી, પછી 10 લાખ. નંબર ઓફ શેર્સ પહેલા કેટલા હતા? 10,000, હવે કેટલા? 1 લાખ. સો કન્સોલિડેશન અને સબ ડિવિઝન does not affect the total amount, it affects the number of shares. Next we'll discuss in the next video other entries. Thank you very much.